A warm welcome to rotating PDT, Kalaimamani, Abhirami Ramanathan sir, Mrs. Nandani Ramanathan, madam, rotating PDT, C.R. Raju sir, Shanti Raju madam, rotating PDT, ISAK Nazar, rotating PDT, Srinivasan, Sajid sir, Tanzim sir, Mr. Shamshir, my dear friends and Shigram friends, Rotarian, folks, Annans and Annans, a warm welcome to one and all. And Ugadi, Vishu, Tamil Puthandu Varthikal. My mentor and international speakers are in the dais, so you can enjoy their speech. I don't want to take much of your time, but this is a stage and time to honor people who have supported me in this project in terms of opening restaurant and banquet hall. So I don't want to be so formal. Number culturally Tamil vanduvom. Most of my friends knows about me. I'm from BPO background and IT, and I have my own passion towards the food industry. Food industry romba passion irukku. Almost 7-8 years I have analyzed a lot of things in food industry. Adukapram ஒரு small branch oda associate ஆனோம் with a partnership oda. Then my ambition is big because I want to go for a bigger brand or a bigger restaurant பண்ணனும்னு ambition இருக்கு. So I come out of it, I start my own copper kitchen restaurant. இது வந்து second brand வரதுக்கு முன்னாடி I have already finalized one brand that is a familiar brand in Chennai. I am about to sign with them. So my friend is not here, Mr. Vinod is not here. Mr. Vinod here. So he introduced Sajid sir. Sajid sir is the MD and founder of Palm Shore and Copper Kitchen Group, Alan Group. அவரை பற்றி ரொம்ப என்கிட்ட வந்து வினோத் சொல்லியிருக்காரு. பட் லாட் ஆஃப் ஒகேஷன் அவரை மீட் பண்ண முடியல. சம்டைம்ஸ் அவர் இருக்க மாட்டாரு. The opportunities keep missing. So அதுக்கிடையே நான் பிரான்ச் வேற பிராண்ட் நான் ஃபைனலைஸ் பண்ணி நான் ஸ்டார்ட் பண்ற சிச்சுவேஷன் இருந்தது. So I thought I can take the food of that brand. So நம்ம ஃபுட்டி வேற நம்ம போய் மற்ற இடத்துல அந்த பிராண்ட் டேஸ்ட் பண்ணும்போது I'm not comfortable with the food. நான் சைன் பண்ண நினைச்ச பிராண்டுக்கு. ஸோ அந்த சைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன். அந்த மீன் டைம்ல தான் வினோத் வந்து சாஜித் சார் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. So one evening we met at the first meeting, myself and Sajid sir. Principally we both are agreed. So Aurukam is interested to give a business to me. I am also interested to do this project. Then mutually, principally we have agreed. So என்ன அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா they have clear thought process. The way forward ரொம்ப clean-ஆ இருக்கும் அவங்களோட குரூப்ல. அவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they have a stable team. Take it as a GM, Mr. Gopal Krishnan is here, and the chief chef Muhammad. They are with the agent to decades irukkaanga. They have a stable team and quality. They focus on quality, steady growth. இந்த மாதிரி விஷயம் தான் எனக்கு அட்ராக்ட் ஆனது இந்த குரூப்ல. So immediately accepted. சரி சார் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்ட்டு. And next அன்னைக்கே வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன், இட்ஸ் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்ட் லெவல் கொடுத்தாரு எனக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. வாட் எவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ வில் கெட் வித்தின் ஸ்டிபுலேட்டட் டர்ன் டைம். அவர் ROI ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டர்ன் டைம்க்கு உங்களுக்கு அந்த மணி வந்துடும். நெக்ஸ்ட் திங் அவர் என்ன கான்ஃபிடன்ட் லெவல் என்ன கொடுத்தாருன்னா, நீங்க பிசினஸ்ல ப்ராஃபிட்டபிள் பண்ண வரைக்கும் என்னோட ஷேர் நான் எடுக்க மாட்டேன். இது வந்து நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பீப்பிள் வாட்ச், மோஸ்ட் ஆஃப் ரொட்டேரியன்ஸ் ஆஃப் சீன் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வெல்விஷரா இருப்பாங்க, நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. Out of Rotarian பார்த்தீங்கன்னா he has given a comfort to me. அவர் சொன்னது மட்டும் இல்லை, he has proved in COVID lockdown time. We started this restaurant in 2020 January soft launch பண்ணோம். We have to do official launch பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான்ல இருந்தோம். So business picked up well. அந்த official launchக்கே டைம் இல்லாம போயிட்டு இருந்தது. Unfortunately, because due to corona lockdown மார்ச்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. The word he has said, நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணாம நான் ஷேர் எடுக்க மாட்டேன்ற வேர்டு வந்து அந்த கோவிட் பீரியட்ல he has proved it. He is a man of commitment. அந்த particular timeல he has not taken any share out of me. Thanks officer for your support. So that is the comfort level he has given to me. That is the first step for my growth. Then comes not only Sajid sir, his brother Samchil is one of the director of Alan Group. Sitin sir is not there, he is one of director of Alan Group.
And Mr. Jafar is one of the director, he is on the way. So எல்லாமே to the extent support பண்ணிருக்காங்க. Samjeev sir is up to me to the core in my service team. எனக்கு மேன் பவர்லாம் நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை. எனக்கு தெரியும் இந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் மேன் பவர்லாம் எவ்வளோ இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் இன் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. Just like that, Samjeev sir supported to me. Thanks sir. You can address to the gathering, Samjeev sir, please. Yes, Samjeev sir. And then Jafar sir is not here because I have to quote on him. In the project findings for the day one, we did lot of reconstruction work. First single, the Vadakar வந்து கடைசி தூசு clean பண்ண வரைக்கும் Mr. Jafar sir supported me. If not here, sir, convey my thanks to Jafar sir. Not only Jafar's entire team is supported to me. The next person who supported me in this project is Mr. Tanzim. You know, in the procreation of finance பண்றது மாதிரி almost 30-40 areas நான் வந்து property பார்த்துட்டேன். Almost 6 months நான் property தேடிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து one fine day of find this property பார்க்கும்போது I met Mr. Tanzim sir. Hardly we had a discussion for 20 to 30 minutes தான் அவர்கிட்ட பேசிட்டேன். He is cool and comfort and helping tendency to the core. அவர் எங்கிட்ட அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு. அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஃபாதர் வந்து தேர் லேண்ட்லார்ட்ஸ். எப்பவுமே வந்து ஒரு டெனன்ட்டோ இல்லை அவங்க பிஸ்னஸ் பண்றவங்களோ அவங்க கம்ஃபர்ட்டா இருந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்கறது தான் நல்லது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் தஞ்சீம் சார். தஞ்சீம் சார் you can address to the gathering sir. Big applause to Tanzim sir. ஸோ என்னங்க இப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஜனவரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். மார்ச்ல இருந்து லாக்டவுன் ஆச்சு. It is a huge investment and investment is one part and recurring monthly expenses to the core. So I'm just little disturbed and I'm not comfortable. அப்ப தஞ்சீம் வந்து ரஜினிகாந்த் you do your business பத்தி எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. We'll discuss later on. லாக்டவுன் முடியிட்டேன்னு சொன்னாரு. எனக்கு அது ஒரு இட்ஸ் a motivation for me. அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருந்தது. அப்ப நம்ம வந்து மார்ச்ல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் இந்த கோல்பட் லொகேஷன்ல காப்பர் கிச்சன் மட்டும்தான் ஆபரேஷன் இருந்தது சர்வீஸ்ல. தட் இஸ் ஃபாலோட் பை பிக் பிராண்ட் இருந்தாலும் மேபி அதர் பிக் பிராண்ட்ஸ் அதர் எங்களை பார்த்து தான் ஓபன் பண்ணாங்க. அதுக்கு மெயின் ரீசன் த டீம் இஸ் ஹெடட் பை கோபால் கிச்சன் சார், GM for Alan Group and Muhammad Chef. Please address to the gathering JK sir and Muhammad Chef. கொஞ்சம் கை காமிங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க சப்போர்ட் வந்து எனக்கு லாக்டவுன் பீரியட் ரொம்ப இருந்தது. பிகாஸ் சர்வீஸ் டீம் இஸ் இன்டாக்டா என்கிட்ட இருந்தாங்க. கிச்சன் டீம் மெனு எந்த மெனு கொடுக்கல. ஆல்மோஸ்ட் நீங்க மெனு கார்டை பார்க்கலாம். தேர் ஆர் 250 to 300 menus are there. எந்த மெனு கிடைக்கல. ஸோ கஸ்டமருக்கு வி குட் சர்வீஸ். அந்த பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் கோவிட் ஜான் ஃபுட்ல எங்களோட ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் வந்து வெரி மார்ஜினல். கோவிட் லாக்டவுன்ல இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ் பூம் பேக் லைக் எனிதிங். எனக்கு என்ன அந்த டென்ஷன் இருந்தாலும் one way this brand is spreading across in COVID. That way I am satisfied. Thanks JK sir and Muhammad Chef for his support. Not only these people, my own team, Dharma is here. Dharma attached to the gathering. He is my admin head. And the corona lockdown period, full time he is here in the restaurant and Kanadabir is his assistant. ரெண்டு பேருமே இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இந்த கோவிட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. That is a major support from. And coming back to Tanzim sir, கோவிட் மத்திய செப்டம்பர்ல ஓபன் பண்ணோம். அப்ப we had a meeting with Tanzim sir. So எனக்கும் பயங்கர டென்ஷன்ல இருந்தது. lot of commitment ஒரு 6 மாசம் 7 மாசம். So I given a proposal to him sir. இதுதான் situation different. I never expected. Across the table he discussed with his brother and sister. Blanket account கொடுப்பாரு. You do your business, நீங்க earn பண்ணுங்க, then we discuss about other things. Sir, I will not forget to lifetime for your support and help. And thanks to Mohita Singh sir and your sister and your family. You are there in our prayers sir always. Thanks a lot. And this is the time I need to mention my architect Taimuddin sir. He is not here. He is traveling in other place. I think CR Raju sir knows him very well. அவர் வந்து அவரோட வீடு எப்படி கட்டா அந்த மாதிரி தான் இந்த பேங்கெட் ஹால் எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாரு. He is not compromise on anything. நான் இதை மாற்றலாம் சார் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாரு. He is not compromise on quality and output. So he is not here. Sir, convey my wishes to Tahir sir.
and thanks to Tayan sir. And my family has always supported whatever project I did. In fact, my wife Fumla, she's invested 50% of this project from the saving. In fact, the photo casting paisa vadigina kette irupanga. Future adhu vandrum. And last but not least, my friend Mr. Pradeep. Pradeep, please address to the gathering. Where are you? Mr. Pradeep, Rotarian Raja, please address to the gathering. Raja, where are you? So they are my mentor, my friend, my moral support. In terms of hard time, they supported me financially. Thanks Pradeep, thanks Raja for motivating me to do a bigger business. Thanks a lot. Friends, sit back and relax. Our chef did delicious spread for you. In fact, they planned food and variety of dishes. Sit back and relax and enjoy food. Give me a valuable feedback where I can improve business in terms of customer satisfaction. Enjoy. Thanks a lot. Have a pleasant evening and enjoy food. Thank you. புத்தாண்டு வருகிறது. இந்த புனிதமான ஒரு நாளில் நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். தமிழ் புத்தாண்டு, அது இல்லாமல் ஹோலி வந்து அப்போ ரம்ஜான் கூட இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. கேரளாவில் விஷு இன்றைக்கி தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரு நாளில் இங்கே நம்ம பார்ட்டி ஹால் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரஜினிகாந்த் அவர் வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடான பர்சன், நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சுது. இந்த டைமில் ஃபர்ஸ்ட் ஐ would like to express my gratitude to Almighty Allah, alhamdulillah. இந்த நாளுக்கு நமக்கு புனிதமான விருந்தாளர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க. அபிராமி ராமநாதன் சார், அதே மாதிரி இந்த டேஸில் உட்கார்ந்துருக்கிற எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆரனுக்காக நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெல்கம் பண்ணுறோம். நான் வந்து ஒரு born and brought up ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லலாம். ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட் என்னுடைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸ். ஃபாதர் வந்து 50 இயர்ஸாக ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணிருக்காங்க பாரிஸில் ஜம்சம் ஹோட்டல். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பாம் ஷோர் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து 2008 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 2011 வந்து கோஸ்டல் கிச்சன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓப்பன் பண்ணது. கோப்பர் கிச்சன்ற பிராண்ட் வந்து எக்கனாமிக்காக மக்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஃபுட், ஹை குவாலிட்டி சர்வீஸ், எக்கனாமிக் ப்ரைஸ், அந்த ஒரு நோக்கத்தில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பியூர்லி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட், இந்தியன், சவுத் இந்தியன், தந்தூரி, மலபார் அந்த டிஷ்ஷஸை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ வந்து சென்னையில் 5th பிரான்ச் தான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் பெங்களூரில் இப்போ லாஸ்ட் வந்து ஒரு அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு அவுட்லெட் வந்து HSR லேஅவுட்டில். மேல்மருவத்தூர், சென்னை திருச்சி ரோடில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு. அடுத்ததாக வந்து இந்த போட்டிச்சேரியில் ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. இந்த மாதிரி மேடையில் பேசி ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது, அதனால பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினச்சோன்னா ஆக்சுவலி இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபாஸ்டிங், அந்த ஒரு இது இருக்கு. இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ்ன்றது, ஃபுட் பிஸ்னஸ் இது குட் பிஸ்னஸ் சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் தான். ஃபுட் பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணுறது நம்ம எவ்வளோ வருஷமாக இந்த ஃபீல்ட்லேயே இருக்கிறோம்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டோட குவாலிட்டி நம்ம என்ஷூர் பண்ணுற சர்வீஸ் குவாலிட்டி வச்சு தான் இவ்வளோ வருஷமாக ரன் பண்ண முடிஞ்சது.
அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டீம் இருக்காங்க. நம்ம ஷெஃப், நம்ம ஜிஎம், மேனேஜர்ஸ், எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய பேர் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி தன்சீம் பாய் மாதிரி நிறைய லேண்ட்லோர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நிறைய நம்ம ஃபுட்டை பற்றி நம்மளோட ஜாஸ்தியாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் தான். ஒரு வாட்டி நம்ம இடத்துல வந்து சாப்பிட்டு வெளியே போய் அந்த கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து நமக்கு திருப்பி கொண்டு வராங்க. நான் வந்து எனக்கு 3 years 4 years இருக்கும்போது அப்பா கூட ஜம்சம் ஹோட்டலில் வந்துடும். அந்த டைமில் அப்பா வந்து கேஷ் கொண்டு உட்கார முடியாது, ஸ்டாண்டிங் தான் நிற்க முடியும், அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும். அந்த பாரிஸில் ஹார்பர் அந்த சாட்டர்டே டைம்லாம் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும். அப்போ வந்து கேஷ் கவுண்டில் நின்றுட்டு தான் கேஷ் வாங்கி சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைமில் பக்கத்தில் உட்காந்து நிறைய வாட்டி இந்த கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஃபுட்டு சாப்பிட்டு அவங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லிட்டு போகும்போது கிடைக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அது ஃபாதரோட ஃபேஸில் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கு. அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் இந்த பிஸ்னஸ் நமக்கு கிடைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட். ஆனால் ஒரு மனுஷனை வந்து நம்ம போதும் சொல்ல வைக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு கொடுத்த மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நம்ம எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் எந்த பொருள் கொடுத்தாலும் போதும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஃபுட்டு கொடுத்து வயது நினைச்சுன்னா போதும் சொல்லிட்டு அவங்க மனசு திருப்தியாக போகும். அதுதான் இந்த பிஸ்னஸோட ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகே, எனவே இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லெட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரஜினிகாந்த் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. அவங்க எடுத்த அந்த முயற்சி, அவங்க எடுத்த ஒரு இந்த கோவிட் டைமில் கூடி க்ளோஸ் பண்ணாமல் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஒரு அவங்க எடுத்த ஒரு இது வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ண முடியுது. தமிழில் வந்து ரொம்ப சிரமமாக பேச முடியல, சில வார்த்தைகள்லாம் வருது. சரி, தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. இந்த இடத்துல வந்ததுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸில் ஆஸ்பிஷியஸான ஒரு நிகழ்ச்சியாக மாற்றுறதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். பேச இருக்கிற எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் என்னுடைய அகரனுக்காக எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. மேடையில் வீற்றிருக்கும் முதன்மை விருந்தினர் கலைமாமணி அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, இந்த ஒரு உணவு ரெஸ்டாரண்டின் நிறுவனர் அருமை நண்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்களே, ஆஹா நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களே, முன்னாள் ரோட்டரி ஆளுநர்களே, விருந்தினர்களே, அனைவருக்கும் எனது பணிவான சித்திரை திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு வாழ்க்கையில் பல நண்பர்கள் கிடைத்தாலும் ரஜினிகாந்த் போல் நட்புறவாடல் கொண்டாடும் ஒரு நண்பரை நான் 100 கணக்கிலே சில நண்பர்களாகத்தான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நண்பர் ரஜினிகாந்த் தனிப்பட்ட முறையிலே எனக்காக எதையும் செய்யக்கூடியவர். அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய இருவருக்கும் ஒரு நெருக்கமான நெருக்கம் கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. முதலிலே இந்த மேடையில் வீட்டிற்கும் மனிதர்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டும். கலைமாமணி அபிராமி ராமநாதன் செட்டிநாடு உணவகத்திலே செட்டிநாடு உணவு தயாரிக்கும் ஆட்களை விட அவருக்கு அதிகமான ஐட்டங்களை தெரியும். அதை பற்றி நன்றாக சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்களை அவர் உணவை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுன்னா 24 hours பேசுவார். அந்த அளவுக்கு வந்து செட்டிநாடு உணவை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஆஹா நிறுவனத்தை பத்தி சொல்ல வேண்டும்னா கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக கொடிகட்டி பறக்கிறார்கள். அருமை நண்பர் நாசர் இருக்கிறார்கள். உணவுப் பொருட்கள் தயாரிப்பதிலே மன்னாவின் மன்னராக இருக்கிறார்கள். முன்னாள் ஆளுநர் CR ராஜு இருக்கிறார். பல உணவு விடுதிகளை சிறப்பாக கட்டி கொடுத்தவர். ஆக உணவு விதிக்காகவே இந்த மேடை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Coming to food industry, not that everybody can enter into it. You need a minimum passion to know about food preparation and the delicacies. Only then you can enter into food industry. ரஜினிகாந்த் பல ஃபீல்ட்ல இருந்து தைரியமா இந்த மைக்ரேட் ஆகி இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்காரு.
வரும்போது நான் சொன்னேன், நீ கண்டிப்பாக வெற்றி நடை போடுவா என்ற. அந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சாவே ஒரு 6 monthsல தெரிஞ்சிடும் இது மேல் நோக்கி போகுமா இல்ல. நீ நிறைய பாத்தீங்கன்னா சிட்டில பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் ஓபன் பண்றாங்க, ஓபன் பண்ற வேகத்திலேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. 6 months இஸ் இனிஷியல் பீரியட். அந்த 6 மாத காலம் கொரோனா காலத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு தாண்டி தனக்கென்று ஒரு முத்திரையை பதித்துக் கொண்டவர் அருமை நண்பர் ரஜினிகாந்த். நான் வந்து கோவிட் சமயத்துல நான் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் முடியுது. ஒரு நாள் தற்சமயல கோவிட்காக என்கொயரி பண்ணும்போது ரஜினிகாந்த் கேட்டு என்ன பண்றீங்க? ஆனா நான் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சேன், கோவிட் நல்லா இப்ப நான்லாம் மூடிருக்கேனே, எப்படிமே பண்றேன்னா நான் சொமேட்டோ ஸ்விக்கில ஆர்டர் பிச்சுக்கிட்டு போறேன். அதன் பின்புதான் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ஊக்கத்தின் பேர் நான் மூடி இருந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நான் திறந்து அப்பப்ப ரஜினிகாந்த் என்கொயர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. எப்படி நான் முதல்ல ஒரு 10 நாள் ஒண்ணுமே பேசுறேன், நான் கவலையப்படாதுன்னா 30 நாள் கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நீ ரெகுலர் சேல்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். உண்மையிலே அவர் சொன்னது கரெக்டா இருந்தது. ஐ வாஸ் சஃபரிங். செப்டம்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருந்தேன். பட் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ஊக்கத்தின் பேர்ல தொடர்ந்து பணியாற்றதால நம்ம செப்டம்பர் ஆன்லைன் சேல்ஸ் பிக்டா. இந்த மெனு கார்டை பார்த்தேன். மெனு கார்டில் பார்க்கும்போது பேங்க்வெட் ஹால் கிச்சனை பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் போடுவாங்க. பட் ஃபார் a change he respects the people who are working with him. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல 3 செஃபோட போட்டோகிராஃபர் போட்டிருக்காங்க. எந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயுமே அந்த மாதிரி இருக்காது. எதுலையுமே வித்தியாசத்தை புகுத்தக்கூடிய நோக்கத்துல தான் ரஜினிகாந்த் இந்த போட்டோ போட்டிருக்காரு. அந்த 3 செஃப் மீதும் அளவு கடந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர் நிச்சயம் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வரும் அத்தனை உணவு பிரியர்களுக்கும் நாவிலே சுவையை கொண்டு மனதிலே தெம்பை வைத்து வீடு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மோர் தென் ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் ஆன்லைன் கஸ்டமர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ரெஸ்டாரண்ட்ல சர்வ் பண்றது வச்சுக்கோங்க, the smile, the ambience, the grace, the food, the delicacy எல்லாமே இருக்கும். பட் ஆன்லைன்ல ஃபுட்டு போகும்போது இந்த என்டையர் ஸ்டஃப் அந்த ஃபுட்டுக்குள்ளார பேக் பண்ணி அனுப்புவோம். நான் வீட்டில் பிரிக்கும் போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல என்ன சர்வீஸ் இருக்கோ அதே சர்வீஸ் அந்த ஃபுட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஒரு கஷ்டமான இ-காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, அதிலும் அருமை நண்பர் ரஜினிகாந்த் வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். ரஜினிகாந்த் குடும்பத்துல ரஜினிகாந்த் பத்தி நிறைய பேர் தெரியும், ரஜினிகாந்த் வைஃப் விமலா பத்தி தெரியும். பட் அவங்க குழந்தைகளும் வந்து வெற்றி வீராங்கனாகளை ஸ்போர்ட்ஸ்ல பல விஷயங்கள்ல வந்து முதன்மை பெற்றவர்களாக ஆக வெற்றி பெற்ற குடும்பமாக தான் இருக்கிறது. எதை எடுத்தாலும் சிறப்பாக செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை அளிக்கிறது. பேர்ல ரஜினிகாந்த் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் தான். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல கண்டிப்பாக வளம் வருவார். இந்த அழைத்ததற்கு நன்றி. மேலும் பல உணவு விடுதிகளை அருமை நண்பர் ரஜினிகாந்த் திறக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வாய்ப்பளித்த அத்தனை நல்வலங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை பதிவு செய்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. ராமநாதன், directors of Alan Group of Companies, past governors Raju and Srinivasan, most importantly my good friend Rajinikanth and his gracious wife Vimala and friends. ரஜினிகாந்துக்கும் எனக்கும் ரோட்டரி மூலயமா வரும். ரோட்டரி சங்கத்தில் வந்து நான் ஒரு சங்கத்தில் இருக்கிறேன், அவர் ஒரு சங்கத்தில் இருக்கிறாரு. ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிற சங்கத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் அவர். இங்கே நிறைய ஃபோர்ட் மெட்ராஸ் அப்படியே ஒரு டக்குனு மெட்ராஸ் ஃபோர்ட் கொஞ்சம் எண்ணிங்கள மெட்ராஸ் ஃபோர்ட் ரோட்டரி சங்கத்திலேருந்து எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ஒரு கை தட்டுங்க எல்லாரும். அந்த ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய தேங்க்யூ. அந்த ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய முன்னாள் தலைவர் அவர். அதை வச்சு தான் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு. மேபி because I also belong to the food industry, he thought to fit to invite me. நிறைய இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். மார்ச் 23 இன்னைக்கு லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சு அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட் சஃபரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு 6 இண்டஸ்ட்ரியை இந்த கொரோனா COVID-19 வகைப்படுத்தியிருக்காங்க, கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 6th இண்டஸ்ட்ரி வந்து ரெஸ்டாரண்ட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி. அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாடே ஒரு உலகமே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சஃபர் ஆகிற நேரத்தில் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை திறந்து அதை ஒரு ஆன்லைன் மோட்ல கொண்டு போய் இன்றைக்கு வந்து அதோட ஒரு இணைத்து இந்த மாதிரி ஒரு பேங்க்வெட் ஹாலை திறந்து பண்ணணும்னா உண்மையிலேயே வந்து hats off to Rajinikanth for his vision and execution. பொதுவா என்ன நடக்கும்னா இப்ப நான்லாம் நிறைய தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பொதுவா ஒரு 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 கால் எடுத்து முன்னால வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கிற ஒரு காலகட்டம்.
எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். நிறைய சேலஞ்சஸ் எங்கெங்க இருந்தோ வருது. இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம், இன்னைக்கு பேசிட்டு அங்கிருந்து அண்ணாநகர்ல இருந்து குரோம்பேட் வர்றதுக்குள்ள ஒரு 6 கால் வந்துருச்சு. ஏதோ ரெஸ்டாரண்ட் திறக்க போறீங்களாமா, இப்ப எதுக்கு போறீங்க, ஏன் போறீங்க, இது நேரம் சரியில்லை அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கிற ஒரு காலம். பட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ லீடர் is to face such uncertainties, such challenges with more courage and determination. And Mr. Rajinikanth is one such determined person. He has seen all successful models of business. And ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருப்பார், ஃபுட் ப்ராசஸிங், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி தான் என்னோட பேஷன், அதில் பெருசாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு. Now the copper kitchen model has come into him with the help of Aglan Industries. Nagaland Group is a very known group, very successful group, and under the banner this copper kitchen will do well. And I congratulate Mr. Rajinikanth and all the executives in this venture. I wish all success for this banquet hall and for Copper Kitchen Restaurant. Wishing him all the very best. Thank you. This evening, past Governor S.R. Ramanathan, my good friends, past Governors Nazar and Srinivasan, the directors of Alan Group, Sajid and Samshir, invited guests and friends. It's a very happy moment to see how in these difficult times ventures like this are blooming. We must appreciate the various factors that has provoked Rajinikanth to take up this. I think one of the key features for any business is the choice of location. I think Cronpet is one of the fast-growing commercial hubs of the city. And as you come, you can see almost all the top brands in the city have set up their businesses in this area. So choice of location has been very properly identified. The next one is how to identify a good partner who have a passion for the food business and who have grown from a young age seeing their parents do a restaurant in Paris. And we have seen many stories in our part of the country where people who have started with very small means have grown their business to such higher levels. As we can see, so many textile showrooms are there. All of them had a very small beginning, but they've all grown into huge business conglomerates now today. So the Alan Group has partnered with Rajinikanth, and Rajinikanth has taken their expertise into consideration. And the other one is executing this beautiful premises with the help of a good professional. And I can see the meticulous way they have done up this restaurant and the banquet hall with such aesthetic sense. It's very pleasing, very spacious and very comfortable. The restaurant, I saw the seating and the entire arrangements what they have done. Very good job. We have seen in this pandemic, though it is a challenge, it was a great opportunity for many people. I read one story where one very good trainer in management who had planned a lot of training sessions throughout the world could not execute these training sessions because of the pandemic and travel restrictions. So alternatively, he completely changed it to online mode and executed same training sessions with a reduced fee
but his income increased fourfold in this period. So there have been many instances where people have really used this challenge as an opportunity. See, Shakespeare has said, sweet are the use of adversity. That means difficult times, people come out with different solutions. And this is one example of how Rajinikanth and Vimala, a very passionate couple, have come forward and see how they have molded this challenge into an opportunity. See, this online serving of food is a very enticing opportunity, and they have made the best use of that. And though in difficult times they were able to survive and establish a better rapport with the customers of the quality food, their service, and today we can see they are able to expand and add one more banquet hall, which will be along with the restaurant very helpful in their business growth. So I am very happy that Rajinikanth, a very passionate person and ably supported with his wife Vimala. I have seen them, he was the president in the year 2015-16, and even at that time he had very revolutionary ideas. He came up with a project, but we could not do that, but it was a very ambitious project. So that is the way he thinks. But today we see that we are experiencing the fruits of his vision and passion, and I wish them a very good growth in this business and establish many more such business opportunities which will be beneficial to them and also to all the residents who are living around wherever they are going to have their businesses and serve the people. Any business is meant for profit, but how do we make the profit? By pleasing our customers. I think that is what Rajinikanth has established, and the way he has pleased his customers is a good sign and a good omen for his growth. So let us all wish him all the very best and wish you all a very, very happy New Year. Wish you Tamil New Year and a very good opportunity in the days to come. In spite of the pandemic, India will go ahead. We will go ahead. Thank you. மற்றும் வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். என்ன மாதிரி ஒரு மேடையா? மேடையில் இருக்கும் அத்தனை பேரும் உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள். ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த நாசர் எடுத்துங்க, ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியாருடைய பையன், இன்னைக்கு பல கோடிக்கு சொந்தக்காரர். தெய்வத்தால் ஆகாதென முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும்ங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம். அடுத்த உதாரணம் அந்த சீனிவாசன். அவங்க ஃபேமிலி பிசினஸ் செங்கல், மெட்ராஸ்ல இருக்க பாதி கட்டடம் அவங்க ஒரு செங்கல்ல தான் வந்திருக்குது. அது மட்டும் பத்தாதுன்னு ஹோட்டல் கட்டி, அது மட்டும் பத்தாதுன்னு கறி எல்லாம் சப்ளை பண்ணி, ஆட்டுக்கறி இல்லை அடுப்பு கறி, பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிஸ்லாம் எங்களுக்கு கூட சப்ளை பண்ணியிருக்காரு. இப்போ கேட்டால் நான் பண்ண மாட்டேன்ட்டாரு. ஒழுங்கா பணம் தருவோம். அப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டு இஸ்லாமிய சேர்ந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே, மிஸ்டர் ஷாஜித் அண்ட் ஷம்ஷீர், இவங்க குடும்ப தொழில் ஹோட்டல். இவங்க ஹோட்டல் நான் அடிக்கடி போயிருக்கேன். சாம்கோன் வீடு என் வீடு போயில இருக்கு, அங்க போயிருக்கேன். அந்த ஹோட்டலுக்காரங்க அதை விடாம பாம் ஷோர்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இத்தனை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அவருக்கு உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்களுக்கு கூட துணையா இந்த ரஜினிகாந்த் மாதிரி பிரான்சைசி கிடைக்கிறாங்க. என் தொழிலுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதோட இப்ப மாஸ்க் போட்டதுனால அவங்களுக்கு தெரியல, இல்ல நடுவில் உட்காந்துருக்குன்னு ஒரு மாதிரி கேனத்தனமா சிரிச்சுக்கிட்டேன். காரணம் தெரியுமா? எப்பவுமே சீஃப் கெஸ்டா போனோம்னா ஒட்டப்பட்ட டேபிள்ல உட்காரக்கூடாது. இது 7 பேர், நான் நடுவுல 2 டேபிள் ஒன்னா போட்டாங்க. நடுவுல 2 கால் வருது. நான் காலை இந்த பக்கம் வைப்பேனா இந்த பக்கம் வைப்பேனா? எடுக்கிற
சூரியன் வருகால் நகுங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு நிலைமையை கொண்டு விட்டீங்க இன்னைக்கு. எனக்கு நல்ல வேலை மாஸ்க் போட்டதுனால தெரியல. சொல்ல போனா இது என்னன்னு சொல்றது, இன்னைக்கு என்னங்க தமிழ் வருஷப்பிறப்பு. தமிழ் வருஷப்பிறப்பு வந்து அப்படி என்ன புனிதமான நாள் இது? ரம்ஜான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அந்த வருஷம் மாறும். ஆனா அந்த தமிழ் புத்தாண்டுங்கிறதுல ஏன் என்ன அப்படி சித்திரை மாசம் 1ஆம் தேதியில என்ன இருக்கு அப்படி ஸ்பெஷல்? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை சொல்ல வர்றேன். இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் சூரியன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நேர் குறுக்க போகும். மற்ற எல்லாம் ஸ்லாண்டிங்கா தான் அதனுடைய ரே வரும். இந்த ரே இன்னும் ஜாஸ்தி மேல போனோம்னா அக்னி நட்சத்திரம்னு பண்ணியிருக்கான். அந்த காலத்துல வெள்ளைக்காரன் உலகம் வந்து உருண்டைன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுல மகாவிஷ்ணு வந்து உலகத்தை தன்னுடைய மூக்குல தூக்கின்னு போற மாதிரி இருக்குங்க, உருண்டையா தான் இருந்துட்டு போகலாம். அப்ப அந்த காலத்துல உலகம் உருண்டைன்னு வெள்ள தமிழன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். தமிழ் என்ன நீங்க நினைக்கலாம், அதுக்கு வட இந்தியன் கிடையாது, இந்தியா கிடையவே கிடையாது, அவெல்லாம் வெளிநாட்டுல வந்தவன். ஆரம்பத்துல மேல வரைக்கும் இமயமலையில இருந்து இங்க வரைக்கும் இருந்தவெல்லாம் தமிழன் தான். சிவன் கருப்பு, மகாவிஷ்ணு கருப்பு, கிருஷ்ணர் கருப்பு, எல்லாருமே கருப்பு, நம்ம கருப்பு, யாரும் வெள்ளைக்காரன் கிடையாது. அதனால ஸ்பெஷாலிட்டி இது. அதோடு மட்டும் இல்ல, இப்போ குளிர் காலம் முடிஞ்சு தை மாசம், தை பிறந்தா வழிபறப்புன்னு சொல்லுவாங்க. தை அடுத்தது என்னங்க, தை மாசி பங்குனி 3 மாசமும் இலையுதிர் காலம். சித்திரை மாசம் தான் பூ பூக்க ஆரம்பிக்குது. புரியலையா? இன்னைக்கு தான் நீங்க பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. எங்க பார்த்தாலும் மலர் சோலையா வர போறீங்க, அதுல சந்தேகமே கிடையாது. ரெண்டு பேரும் நம்ம கூடவே இருக்காங்க, இதுல என்ன சந்தேகம் இதுல? அத இதான் தமிழ் புத்தாண்டு. தமிழ் புத்தாண்டு அன்னைக்கு இவங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நான் முதல்ல இவர காப்பர் கிச்சன் சொன்னார். எனக்கு ரஜினிகாந்த் ரொம்ப தெரியாது. என்னுடைய மகளுடைய கிளப், ஏன் அதாவது என் மகள் சொல்லிட்டு என் மாப்பிள்ளையுடைய கிளப், எப்ப பார்த்தா மகன் தான் மகனே வருதுயா. இப்ப கூட எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் என் மிஸ்ஸஸ் பேர் நல்லமை செட்டியார் தான் என்னை கூப்பிடுறாங்க. அது பழக்கமா போச்சு பெண்களை முன்னாடி வைக்கிறது. அதுல இந்த காப்பர் கிச்சனை ஏதோ ஒரு, ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில மகாதேவன் ஒருத்தர் தெரியும். அவர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி நிறைய வந்துட்டார், நிறைய கிச்சன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. இந்த காப்பர் கிச்சன்ல அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்னமா இருக்குன்னு நினைச்சேன். ஏன் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்குது, நான் எதிர்பார்க்கல, உள்ளபடி எதிர்பார்க்கல. அப்புறம் இந்த மெனு கார்டை பார்த்தேன். மெனு கார்டுல அட்டையிலேயே, அதாவது இந்தியன் ஒருத்தன் தான் மருந்தையும் சாப்பாடோட சாப்பிடுற அந்த மருந்துடைய படம் பூரா இருக்குது அட்டையில. மருந்தை சாப்பிடுறவங்க ஒருத்தன் தான். நீங்க சாப்பிடுற உப்பு, புளி, மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு, சீரகம் எல்லாமே மருந்து. உலகத்திலே மருந்தையும் சேர்த்து சாப்பிடுறோம் நம்ம தான். அதே அட்டையிலேயே அழகா போட்டிருக்காங்க, இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால ஒவ்வொரு விதமும் அந்த மெனு கார்டை பார்த்தா. இன்னொன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மெனு கார்டுல, இவங்க பாலிசி வந்து ஹை குவாலிட்டி, வெரி குட் டேஸ்ட் அண்ட் லோ பிரைஸ். அதான் பார்த்தேன். ரொம்ப விஷயங்கள், ரோட்டி எல்லாம் 30 ரூபா தான் போட்டிருக்கு, சில இடங்கள்லாம் 90 ரூபா தான் போட்டிருக்கு. அதான் அவரை கேட்டேன், எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லையும் இதான் ரேட்டா, இதே தான் ரேட்டு. அதை வச்சு தான் அடிக்கிறாங்க. டேர்ன் ஓவர்ல கொண்டு போறாங்க. அவ்வளோ குவாலிட்டியும் சாப்பாடு குவாலிட்டி இது கொடுத்தா. அதோட மெனு கார்டில் இன்னொன்று பார்த்தேன். நேற்று கூட இந்த விமல் அம்மா வரையில் கேட்டேன், எங்க ஊர் இட்லி தோசை பணியாரம்லாம் இருக்காது. அதெல்லாம் கிடையாதுன்னுட்டாங்க. உங்களுக்கு வேணா நாளைக்கு பண்ணி தரணும்னாங்க. எனக்காக போய் 8 பேர் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம், அதனால பண்ண வேண்டாம்ட்டேன். ஆமாங்க, தினமுமே ஆடு கோழி எல்லாம் பண்ணுறவர்கிட்ட போய் தோசை போட சொன்னா என்ன ஆகும்? அது ரப்பர் மாதிரி தான் வரும் அது. அதனால வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். உங்களை பத்தி நல்லா சொன்னார் ரஜினிகாந்த், உங்களுடைய சேவிங்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு. என் கதை வேற. எனக்கு செலவுக்கு நிறைய நான் மேடம் தான் வாங்கிட்டு போறேன். மற்றெல்லாம் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறதுனால இல்லை எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு 5000 ரூபா வேணும், பர்ஸு காலியாகி போச்சு அப்படின்னு 5000 ரூபா கொடுத்து அந்த பர்ஸை காலி பண்ணுறது அவதான். அதனால இந்த லோ ப்ரைஸ் வச்சு தான் அடிக்கிறீங்க. அது இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஐடியா. என்ன கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கான்செப்டோட பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு. ஏன் தெரியுமா, இப்போ ரோட்ல எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? கை தூங்க. அந்த முதல்ல வந்து 8 பேர் தான். இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. நான் சார் பார்த்தீங்களா, ரோட்டில் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க? ரோட்டரி ஒண்ணுதான் மனுஷனுக்கு
ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் போட்டியை கிரியேட் பண்ணி அவனை டொனேஷன் கொடுக்க வைக்கிறோம். இப்போ நாயுடு 5000 ரூபாய் கொடுத்தா அவர் கொடுக்க மாட்டாரு, பட் 5000 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா என்ன சிரிக்கிறீங்க? நான் எப்பவும் மைக்ல போய் உண்மையை தான் பேசுவேங்க, என் பழகாது. நாயுடு யாருன்னு தெரியாம போயிருவோம், மாஸ்க் எல்லாம் கட்டிட்டார் உடனே. அவர் 5000 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா பகல்ல நான் 10,000 ரூபாய் கொடுப்பேன் போட்டினாரு. ஆனா இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு பாருங்க, அவன் மதத்திலே அதை பண்ணிவிட்டாங்க. எப்படி தெரியுமா? ஒவ்வொரு வருஷமும் அவன் சொந்த சொத்துல எவ்வளவு எல்லாம் பணம் வச்சிருக்கானோ அதை கடன் தான் கழிச்சுட்டு மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 2.5% மதம்ங்கிற பேர்ல நீங்க டொனேஷன் பண்ணி அவங்க உங்களை புண்ணியத்தை அவன் சேர்க்கிறோம் அவங்க மதத்துல. ஆனா ரோட்டரியில போட்டியில நாங்க புண்ணியத்தை சேர்க்கிறோம். நான் கொடுத்தா அவன் கொடுக்குறான், இப்ப ராஜு கொடுத்தாரு உடனே நான் கொடுக்குறேன். இப்ப இந்த உழைப்பாளர் ராஜு விட்டேன். இவர் சாதாரண ஆர்கிடெக்டா இருந்து இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா லெவல்ல பிரசிடென்ட் ஆயிருக்காரு. இதெல்லாம் எல்லாரும் ஆக முடியாது. ஆனா அருமையான இங்கிலீஷ்ல பேசுவாரு, நாங்களும் தமிழ்ல பேசுவோம். இந்த காப்பர் சிம்னில இன்னொன்னையும் கேட்டேன், காப்பருக்கு இங்க எதையாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டேன். ரஜினிகாந்த் கேட்கல, ஷாஜித் தான் கேட்டேன் நினைக்கிறேன், உங்களை கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார்? கொண்டாட பவர்ல காப்பர்னு சொன்னார். உங்களுக்கு இந்த தாமிரபரணி ஆறை பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? உனக்கு மட்டும் தெரியுமா? யாருக்குமே தெரியாதா? அது ஏன் தெரியுமா? யார் செஃப்? அது தாமிரபரணி ஆறு பாருங்க. தாமிரபரணி ஆறை சுத்தி இருக்கவனுக்கெல்லாம் இந்த எட்ராக்சின் மாத்திர தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த காப்பர் இருக்கு பாருங்க, காப்பர் அது மட்டும் டயபிட்டிஸை குறைக்குது, இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணுது, அயன் அப்சார்ப்ஷன் ஜாஸ்தி பண்ணுது. ஆனா அந்த தண்ணியில இருக்கு. அதனாலதான் காப்பரை நீங்க வச்சு தண்ணியை வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா, அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த காப்பர் உடம்புல ஏற 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 உங்களுக்கு அயன் ஜாஸ்தி யூஸ் ஆகும். அயன் ஜாஸ்தி யூஸ் ஆக நீங்க அனிமிக் ஆக மாட்டீங்க. அதோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது, டயபெட்டிக் குறையுது. இவ்வளவு இருக்கு. அதனாலதான் வர்றவங்க எல்லாரும் இவங்களுக்கு இந்த சர்வ் பண்றது போல காப்பர் பவுல்ல கொடுக்குறாங்களா? ஏன் அதை கொஞ்சமாவது அந்த மெட்டல் அதுல உருகி வேணும்னு பண்ணாங்களா வேண்டான்னு பண்ணாங்களா தெரியாது. ஆனா அந்த ஆண்டவனே இவங்க மூலம் எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. அந்த பவுல் வர்றதுனால உடம்புக்கு அவ்வளவு நல்லது காப்பர். ரொம்ப பேர் அதனால வீட்டுல காப்பர் டம்ளரு, காப்பர் பிளாஸ்க் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அதை ஒழுங்கா கழுவுறது இல்லை. கழுவுறதுல எல்லாம் உள்ள பாசம் முடிச்சிடும். பாசம் முடிச்சா இட்ஸ் பாய்சனஸ். குப்ரிக் ஆக்சைடு இட்ஸ் பாய்சனஸ். அதனால காப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க, ஆனா தொடச்சுட்டு பண்ணுங்க. இல்ல டெய்லி ஒரு டே சாப்பிட்டு போயிருங்க. அது என்ன பெட்டர்? அவங்க சுத்தமா கழுவி வச்சிருப்பாங்க. இவங்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். இந்த தோசை இட்லி எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்ன பாருங்க, அதுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும். இப்ப இவ்வளவு பேர் ஆம்பளைங்க இருக்கீங்களே, உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நயனதாரா பிடிக்கும்? ஏங்க ஒருத்தம் கூட கை தொட பண்ணி வெக்கப்படவே வேண்டாம். பாருங்க எத்தனை பேருக்கு. மிச்ச பேரு மனசுக்குள்ளே மைண்ட் வாய்ஸ் நிறைய கேட்குது எனக்கு. அது ஏன் தெரியுமா? கல்யாணம் ஆகாதவன் எனக்கு பொண்டாட்டி வரவன் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைப்பான். ஆனா அப்படி வரப்போறது இல்லை. ஏன்னா ஒருத்தர் 2 பேரு என் ஒய்ஃப் மாதிரி, விமலாவை மாதிரி, இவங்க மட்டும்தான் அவங்களோட பெட்டரா இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள. அதனால கிடைக்காத ஒரு பொருள், அது மேல ஆசை. அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இந்த நம்ம விஜயை பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆசை பெண்களுக்கு. கல்யாணம் ஆனவங்க ஐயோ நம்ம புருஷன் இப்படி இல்லையே, அப்படி இருந்தா தான் தெரியும், அந்த பையனை கூட வச்சுக்கலாம். அதனால கிடைக்காத பொருள் மேலதான் ஒருத்தனுக்கு ஆசை. இந்த மெனு கார்டை பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு மேலே கிடைக்காத பொருள், நீங்க வெளியில வாங்கி சாப்பிட முடியாத பொருளா இருக்கலாம். பாதி ஹோட்டல்ல தெரியாத பேரு புரியாத பேர் வைக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை, இது புரியுற மாதிரி பேரா இருக்கு மெனுல இருக்கிறதுலாம். அதனால அதை விரும்பி சாப்பிடுற மாதிரி. ஆமாங்க, வீட்டுல இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல. வீட்டுல பண்றதை நீங்க வேற எதுக்கு விற்கிறீங்க? வீட்டுல தான் டெய்லி தோசை இட்லி எல்லாம் இருக்கேன். ஆமாங்க, மாவு ஆட்டிட்டாங்கன்னா முதல் 2 நாள் இட்லி, அப்புறம் தோசை, அப்புறம் ஊத்தப்பம், அப்புறம் நாத்தப்பம், அப்புறம் மாவு ஆகி போச்சு. இதான் என்ன இல்ல கோதுமை தோசை இந்த மாதிரி தோசை எல்லாம் போட்டு அதுல இந்த மாவு மிச்சம் இருக்க மாவு 2 கரண்டி அதில் கலந்துட வேண்டியது. அதாவது பெண்களுடைய சிக்கனத்துக்காக சொல்றேன், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ரொட்டேரியன்ஸ் ரொம்ப பேர் இருக்கீங்க. ரோட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரோட்டரியில கிடைக்க நண்பர்கள் வேற எங்கேயும் கிடைக்காதுங்க. ஏன் தெரியுமா சொல்றேன்? ஒவ்வொரு ரோட்டரியில் இருக்க எல்லாருக்கும் தொப்பை இருக்கு. தொப்பை வந்துருச்சுன்னா போகவே போகாது. என்னதான் பண்ண போகவே போகாது. நண்பர்களை
கொடுத்தாங்க, வந்துட்டாங்கன்னா போகவே போகாது. அந்த மாதிரி தான் இந்த ரஜினிகாந்த் நான் சொல்ல வேண்டிய சஜஷன் வந்து மாறி மாறி சொல்லி சொல்லாமலே விட்டு போயிடுறேன். இதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரி பில்லிங் பண்ணி இந்த 90 ரூபா 100 ரூபாய்க்குலாம் இந்த மாதிரி டிஷஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி அழகா பண்ணி திருச்சியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் ஃப்ளைங் சக்சஸ். ஏன்னா அங்க வந்து முக்குலத்தோர் ரொம்ப ஜாஸ்தி திருச்சியில், முக்குலத்தோர் நகரத்தாரோட ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த மாதிரி ஆம்பியன்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஃபுட்டு இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி 3 செஃப் வந்து பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி 3 செஃப்போட வச்சு இதே மாதிரி டேஸ்ட் அங்கே கொடுத்தீங்கன்னா ரனவே சக்சஸ். ஏன்னா நீங்க வந்து காஸ்ட் கம்மியாகவும் குவாலிட்டி ஜாஸ்தியாகவும் வச்சு டேர்ன் ஓவர்ல பாக்குறீங்க, எங்கே போயிடும். ஓகே, அதுவும் இன்னைக்கு வந்து ஒண்ணு நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு, இன்னொன்று ரம்ஜான் ஆரம்பமாயிருக்கு. அதாவது ரம்ஜான் போது அந்த 30 நாளோ 32 நாளோ எனக்கு கணக்கு தெரியாது. அதுல எவனால ஒருத்தனை வாழ்க்கையில நாவை அடக்க முடியுமோ அவன் எதையும் ஜெயிப்பான். இவங்க நாவை அடக்குறாங்க. அந்த 30 நாள் நாக்கை எவனால் அடக்க முடியுமோ எதையுமே ஜெயிக்க முடியும். எனக்கு ஒரு என் மாமா ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் 92 வயசு வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் போனதே கிடையாது. அவரோட கேட்டேன், அவர் கடைசியில் 92 வயசுல பஸ் ஏற போயிருக்க வலிக்கு கீழே வந்து இப்போ உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போனா அதோட போயிட்டார். அவரை போய் கேட்டேன், உங்க ஆரோக்கியத்தின் ரகசியம் என்னன்னு கேட்டேன். நாக்குக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் சாப்பிடாத, அதான் ஆரோக்கியம்னார். அப்படிலாம் இல்லை. நாக்குக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நீங்க ஹைஜீனிக்கா பண்ணி உடலுக்கு நல்லதா பண்ணி நல்ல எண்ணெயெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்ல விதத்துல சுத்தமா பண்ணி பண்றீங்க பாருங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ. நீங்க மேல 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 வளரணும். இந்த உங்களுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து நீங்க இன்னும் பெருசா வளரணும். அவங்க இப்ப 7வது இருந்து 8வது தொடக்க போறதா சொன்னாரு பாண்டிச்சேரியில. பாண்டிச்சேரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், எங்க திருச்சி இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. திருச்சி மதுரைக்கு போனீங்கன்னா உங்களால ஆடு வெட்டி சமாளிக்க முடியாது. ஓகே, இதற்கு மேலும் உங்களுக்கும் ஒரு அருமையான சாப்பாடு அந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த வாசம் வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த சாப்பாட்டு நடுவில் நான் நிற்க தயாரா இல்லை. இந்த ரஜினிகாந்த் விமலா எங்கேருந்து எங்களை தேடி பிடிச்சாருன்னு தெரியல. நாங்க ரொம்ப இவரோட பழகினதும் கிடையாது. நாசருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, அந்த சீனிவாசனுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, இன்னைக்கு வந்திருக்க வேண்டிய வெங்கிக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. எனக்கு நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன், அவ்வளவுதான். அப்படி இருந்து என்னை அழைத்தமைக்காக, இப்படி ஒரு அருமையான ரெஸ்டாரண்ட் என்னை கொண்டாந்து விட்டமைக்காக, இந்த பிரான்ச் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் போவேன்னு இது மூலம் சொல்றதுனால நான் வெஜிடேரியன் தான். பட் நான் ஒரு சீனிவாசன் சொன்ன நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் தயார் பண்ணுங்க நல்லா தெரியும் அனுபவத்தில். ஓகே, அதனால கண்டிப்பா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை எல்லா இடத்துக்கும் நானும் போவேன். நீங்க எல்லாரும் வரணும், என்கரேஜ் பண்ணணும், இந்த மேலும் மேலும் வளரணும்னு நான் வணக்கம் என் அப்பன் ஈசனை வேண்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Call upon Mr. Saranam to receive the felicitation. நிறைய பேசணும்னு சார், இங்கே வந்த உடனே எல்லாமே மறந்து போச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த பிரான்ச்சை நம்ம ஃபஸ்ட் எடுக்கும்பொழுது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கிச்சனாக இருந்தோம் பழைய பிரான்ச்சோட. ஆனால் இந்த டைமில் அடுத்த இது பார்க்கும்போது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி ஒரு மாசிவ் லுக் வந்திருக்கு. அதனால மனசுக்குள்ள பேச வராத ஒரு ஹாப்பினஸ். அன்னைக்குள்ள பார்ட்டிகள் தான் இங்கே கிச்சனாக மாறி இருக்கும். அப்போ
அந்த அன்னைக்கு பார்த்தவங்க இன்னைக்கு பார்த்துருந்தா அந்த டிஃப்ரெண்ட் அது தனியாக தெரியும். நான் நிறைய பேச விரும்பல, ஆல்ரெடி பெரியவங்கள்லாம் இங்கே பேசிட்டாங்க. அதனால இந்த சின்ன பையன் போயிட்டு என்ன பேச போறோம்னு நினைக்கிறீங்க. அதனால இப்போ என்னோட டியூட்டி வந்து வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். இந்த வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸோட டியூட்டி எனக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. இவ்வளோ கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் இங்கே உட்காரும்போது அவர் கூட பக்கத்தில் உட்கார்ந்து முடிஞ்சது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I would like to thank அபிராமி ராமநாதன் சார். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கீங்க, அந்த பேச்சிலே அந்த ஃப்ளோ அந்த ஸ்பீச்சிலே நாம் உட்காந்துட்டோம் மனசுக்குள்ள. ஒரு ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன நினச்சேன்னா, நான் யூடியூபெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பீச்சர், ஆனால் பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ சிம்பிளான ஆளுன்னு ஒரு இது வருது எனக்கு. இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்ததே எனக்கு பெரிய விஷயம் சார். அப்புறம் I would like to thank C.R. Raju sir and R. Srinivasan sir and Nazir sir and Muhammad Tanzim அவரை நமாஸ் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இங்கே நம்ம இன்வைட்டேஷன் பார்த்து இன்வைட் பண்ணி வந்துட்டுள்ள எல்லா இன்வைட்டீஸுக்கும் ரொம்ப நன்றி. அதில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்குது. சப்போர்ட்டர்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ ஃபுட்டீஸ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருந்தோம். இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இங்கே நம்ம காப்பர் கிச்சன் டீம், அகலன் டீம், அது மாதிரி இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு போன வாரம் வரைக்கும் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் போயிட்டு இருந்தது. டே நைட்டு பார்க்காம வேலை செஞ்சவர் இங்கே இருக்காங்க. பிளம்பர்ஸ், எலக்ட்ரீஷியன்ஸ், அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் அகலன் டீம், அப்புறம் நம்மளோட இங்கே இதுக்கு எல்லாமே ரீசன் இங்கே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் இருக்கு, நம்ம ரஜினிகாந்த் சார். அவருக்கும் என்னோட தெரிவிச்சுக்கிறேன், மிஸ்ஸஸ் ரஜினிகாந்த். ஓகே, அப்போ நமக்கெல்லாம் ஃபுட்டோட டைம் ஆயிடுச்சு. நான் மறுபடியும் பேச விரும்பல. நெக்ஸ்ட் நேஷனல் ஆனந்தம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் அபிராமி ராமநாதன் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு இந்த ரஜினிகாந்த்ங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை திறந்திருக்காரு. அதை திறப்படாவுக்கு என்னையும் தலைமை தாங்க சொல்லி கூப்பிட்டாரு. நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி இது இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கல. இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அதோடு மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொருத்தரும் சாப்பிட வந்தால் அவன் பர்ஸில் ரொம்ப கை வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. லோ ப்ரைஸாக இருக்குது. இந்த லோ ப்ரைஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் திருப்பி திருப்பி வருவாங்க. நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்க்கல. இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் மொத்தம் மெட்ராஸில் 8 இருக்குது, பாண்டிச்சேரியில் 8வது திறக்க போகிறாங்க. அடுத்து நான் செஞ்ச பிடிக்க திருச்சிக்கு போய் நீங்கள் திறக்கக்கூடாது. ஏன்னா மனுஷன் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் உண்ண உணவு வேண்டும், உடுக்க உடை வேண்டும், இருக்க இடம் வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணும். அந்த பணத்தில் ரொம்ப கை வைக்காத அளவுக்கு இருந்ததுனா தான் இது முடியும். அதோட இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் அநேகமாக வீட்டில் பண்ண முடியாத இல்லைன்னா பண்ண தெரியாத அளவு உள்ள சாப்பாடு தான் இங்கே. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு டேது இங்கே வந்துட்டு போனாங்கன்னா தான் வீட்டு சாப்பாடு ருசிக்கும். அதனால் நான் வேண்டிக்கிறதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெஸ்டர்ஸ் நிறைய வரணும். இந்த ரஜினிகாந்தை மேலும் மேலும் வளரணும்னு வேண்டிக்கிறேன். இன்னைக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இது மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது எப்படி பார்க்குறீங்க? நீங்கள் சினி துறையில் இருக்கீங்க. நான் சினி ஃபீல்டில் இருக்கேன். கொரோனாங்கிறது அதை நம்ம தப்பிச்சு போக முடியாது. அதோட வாழ கற்றுக்கணும் நம்ம. அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன். லேர்ன் டு லிவ் வித். இப்போ எல்லாருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுனே வர்றாங்க, வேக்சினேஷன் போட்டுனே வர்றாங்க. சர்க்கார் நிறைய சட்டத்திட்டங்கள் கொண்டாடுறாங்க. நம்மளும் நிறைய காப்பாற்றி திருப்பி வந்துருச்சு. வந்து பல காரணங்கள் இருக்கலாம். எலெக்ஷனால் கூட இருக்கலாம். ஒவ்வொரு அரசியல் தலைவரும் 1 லட்சம் பேர் கூட்டத்தை கூட்டியிருக்காங்க. அதில் எத்தனை பேரும் பரவி இருக்கு, அப்படி இருக்கலாம். இந்த பரவானது இன்னும் 1 மாதத்தில் இறங்கிடலாம். எது வேணால் நடக்கலாம். நம்ம கையில் இல்லை இது. அதனால் வெளிநாடுகளோட கம்பேர் பண்ணையில் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோம். நம்ம தப்பிச்சு போய்க்கிட்டு வட இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணையில் நம்ம ரொம்ப சௌகரியமாக தான் இருக்கோம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இடைவெளி விட்டு உட்கார வச்சு பண்ணத்தான் வேணும். மனுஷனுக்கு இந்த உணவுங்கிறதுக்கு பாருங்கள், அது தொடர்ந்து வீட்டிலே தான் சாப்பிடணுங்கிறது கஷ்டம்.
அதோட உள்ள பேச்சுலர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேர் ஆஃபீஸ் போய் இருக்காங்க, அவங்க என்ன ஆகுது? அதனால் அவங்களாம் எங்கே போவாங்க? அதனால் இருக்கத்தான் வேணும், அளவோடு இருக்கணும், ரொம்ப ஆசைப்படாமல் நடத்தணும். ஓகே. பிடிச்ச டிஷ் என்ன சார்? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் என்ன வெஜ்ஜில்? டிஷ்ஷா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மசாலா தோசை. சார் இன்னைக்குல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஒருத்தவங்க ஆண்டர்பிரினர் ஸ்டார்ட் ஆகுனா அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிப்ஸ்னா என்ன சார் சொல்லுங்கள்? அதாவது இப்போ இவர் சேர்ந்துருக்கார் பாருங்க, அனுபவப்பட்டவங்களோட சேர்ந்துருக்காரு, தனியாக இறங்கி தெரியாத ஒரு தொழிலை ஆரம்பிக்கிறது கஷ்டம். அதே சமயம் ஒரு என்டர்பிரனராக இருக்கவர் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தா அதுக்கு ஒரு 5-6 வருஷமோ 10 வருஷமோ அனுபவம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அனுபவத்தை வச்சு சொந்தத்தில் பணத்தை இறங்கணும். திடீர்னு நானும் ஆரம்பிப்பேன்னா அது சரியாக வராது. ஏன்னா ஒவ்வொரு தொழிலையும் அதுக்குள்ள நுணுக்கங்கள் நெளிவு சுழிகள் இருக்குது. அது தெரியாத இறங்கினா கை நட்டால் தான் படும். இப்படி பண்ணியிருக்க மாதிரி ஏற்கனவே அனுபவத்தோடு சேர்ந்தால் வெற்றி நிச்சயம். இன்னைக்கு சினித்துறையை பற்றி பேசுவோம். இன்னைக்கு சினிமா துறை எப்படி இருக்குது, இந்த கொரோனா காலத்தில் சினிமா துறை எப்படி இருக்குது, நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பாளராக என்ன சொல்ல வரீங்க? ஏன்னா சினிமா துறை அழியவே அழியாது, அழிக்க முடியாத ஒன்று. ஏன்னா ஓடிடின்னு ஒன்று வந்து ட்ராமாவுக்கு அப்புறம் சினிமா இருந்தது, தெருக்கூத்துக்கு அப்புறம் ட்ராமா வந்துச்சு, ட்ராமாவுக்கு அப்புறம் சினிமா தியேட்டர் வந்துச்சு. ஓடிடிங்கிறது ஒன்றும் ஃபார்மேட். நானே தயாரிப்பாளர் தான். எனக்கு தியேட்டர் எங்கே போட்டால் எனக்கு பணம் வருமோ அங்கே தான் நான் போடுவேன். ஆனால் தியேட்டர்கள்லாம் பல கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எல்லோரும் இப்போ ஆளே இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. அதாவது இப்போ சர்க்காரில் அன்றைக்கி நானும் மீட்டிங்கில் இருந்தேன், 50% தான் அலோவ் பண்ணுவாங்கன்றார். நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு 15% வெள்ளம் பண்ணுவாங்க, 50% போடுவாங்க. நிலைமை இன்னைக்கு. ஓகே. ஆனால் இதெல்லாம் இதுவும் கடந்து போகும். ஏன்னா தியேட்டரில் படம் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் பார்த்தா வராதுங்க. வீட்டில் நிறுத்தி தான் பார்க்கணும். தொடர்ந்து ஒரு படத்தை பார்க்கவே முடியாது, ஒரு படத்தை ரசிக்கவே முடியாது. ஒரு காதல் காட்சி வந்ததுன்னு வைங்க, தியேட்டராக இருந்தால் பக்கத்தில் உங்களுடைய வயசு உள்ள சின்ன பிள்ளை ஒரு மகன் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் வீட்டில் இருந்தால் தெரியும். அது ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கும், எம்பாரசிங்காக இருக்கும் இல்லையா? தியேட்டர் எஃபெக்ட் வரவே வராது. ஏன்னா உங்களை வந்து கம்ப்ளீட் லைட்டெல்லாம் அமர்த்தி உங்களை வேறு ஒரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயிடுறோம். அது வீட்டில் வரவே வராது. அதனால் இது வந்து பாசிங் ஃபேஸ். அதாவது சர்வேர் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட்டுங்க. எவனால நிற்க முடியுதோ அவன் மேலே வருவான். நேச்சுரல் லா ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். எது மேலே போச்சா கீழே வரும், கீழே வந்து மேலே போயே ஆகணும், மேலே போகும். ரொம்ப நாளில் இந்த 1 வருஷத்தில் மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும். 2 வருஷத்தில் மகனாம இடத்துக்கு வருவான் தியேட்டர்ஸ். ஏன்னா தியேட்டர்ஸ் ஒன்று தான் திரைப்படங்களுக்கு திரைத்துறையில் அள்ளி கொடுக்கும். ஓடிடி கிள்ளித்தான் கொடுக்கும். ஓகே, நன்றி. ஆல் தி பெஸ்ட் சார். ஓகே, தேங்க்யூ.